in this Champions League campaign. He will be more dangerous than that, I'm sure, as the game goes on. But a sighter at least. Just trying to get into their stride, the Egyptians, in these early moments. Home advantage, obviously, absolutely key for them. But it'll be really interesting to see what sort of a test the Algerians will pose, not just today, but in the group as well. And they are in behind early on, but that's smart goalkeeping from Mohamed Idir Hadid, charging out of goal to make sure that Al-Ahly will not be profiting early on. Mohamed Sharif, the man chasing in on that. Whoever wins today, should there be a winner, will be joint top of the table with young Africans after they beat AS FAR earlier today by 1-0 in Tanzania, having to play their games in Zanzibar, Yanga, because of construction work going on in the main city, the main stadium in Dar es Salaam. Yasser Ibrahim all back into the side today, the 32-year-old. He's playing it into Yassin Mare. Atia, 13. Only a deep-lying central midfielder, just finding himself in the left-back position at present. A nice ball forward, trying to bring into play the marauding Nabil Kuka from left-back. So Al-Ahly made it this far after winning 2-0 in the second round. Games Mohamed Al-Shanawi, when he certainly missed the last one against Aigle Noir. Back in the side today, the hugely experienced Egypt international and long-standing captain of the Egyptians. As for Kabylie, well, in round one they met Ghanaian opposition, and 7-0 they emerged as aggregate winners against Bibiani Gold Stars. 2-0 they won away in Accra. 5-0 at home. We'll come to that in a moment, because Al-Ahly are looking threatening here. Into the box it goes. Delivery not good enough and easily cleared at the back from Kabylie, but some nice approach play from the Egyptians. So in the second round, Kabylie, well, they met North African as opposition, US Monastir from Tunisia. 3-0 they won away. 2-1 it was at home for Kabylie. 5-1 aggregate winners. So 12 goals so far, 1 conceded.
And they're trying to add to that tally now. Getting men in the area, striker, goal. Well, it was ambitious and there were options inside as well. Had he chosen to take them, he didn't. But just like Achrib Mergem, also with an early sighter, just didn't really catch hold of it, did he? And into the side netting without troubling El Shenawi it went. Babacar Sarr, Senegalese, will sit in that central midfield area alongside Ivory Coast's Josephat Arthur Bada. And they've got some defending to do at present. A little nudge, but play on. Use the body well. Trezeguet. Aliou Dieng. That's nicely played back into Trezeguet. Just crowded out by the Algerian backline. Dieng. Ben Sharki. Zizo. Back into Dieng. Well, infringement spotted. When I say infringement, I think it's actually a corner instead. Well, nice approach play. Good patient stuff from the Cairo Giants. It will be Ahmed Sayed Zizo to take the corner. He gets it back as well. When he was thinking about the strike instead, he's just played it to Dieng. Disappointing ball in from the flanks and from Mohamed Sharif. Another brought back into the side today by Torop. Got a couple of mid-table finishes, did the Al Ahly coach in the Bundesliga with Augsburg. Comes with a bit of pedigree as well. He won 2 Danish Super League titles with different clubs, Copenhagen and Midtjylland. Despite only being at Al Ahly a month, he has already won a trophy. Comes with the territory, really, lifting the Egyptian Super Cup earlier this month, when beating no less a side than Zamalek, their bitter rivals, both nationally and in the city of Cairo, of course, in a competition that was played in the UAE. Well, they're coming forward now, into the middle it goes, and that's another corner. And this is good stuff from Al Ahly, showing good desire. Good approach play, and from defence to attack in the blink of an eye. Well, the noise from the fans is absolutely terrific. Deafening, no doubt, but Nigeria is a country known for its football fans. Hugely passionate, noisy as well. So this will be nothing new for the visitors. Zizo with the outswinger. Dieng was coming in. He just couldn't get enough on it. I said there's a break on here for Koulibaly. Players streaming forward. They just can't find a way past Nabil Kuka. Out to the left-hand flank it goes. As the whistles rain down from the stands inside the Cairo International Stadium. Nice first touch. Well, they're asking for offside. And they've got what they wanted as well.
just strayed forward. Fares Nechat. Zimbabwe has been coaching for 20 years now, and he comes to Kebele with previous African experience, a spell with Orlando Pirates in South Africa from 2019 to 2021, and then a short stint at Raja Casablanca that followed, and well, he excelled there. Zimbabwe, he won the double and he won the league with a record points tally, and when going through the season unbeaten, which was also a record. It'll be very, very interesting to see how he gets on with Kebele, who he swiftly helped finish in the top 2 in the Algerian league to get into this competition this time around. Hamza Wali with the throw for the visitors. It's a wayward clearance, and that gives possession back to the home side. I'd love to know what he's making of the atmosphere, Torup. I said those fans plenty to celebrate. The game against Zamalek on the 9th of November was Al Ahly's last fixture, so they've had a little bit of a spell to properly prepare for this. Currently going well, as you might expect, in the Egyptian league. Al Ahly second after 12 games on 23 points, 3 behind the surprise leaders Ceramica Cleopatra, 1 above Zamalek and 3 above the reigning African champions Pyramids, but Pyramids have played 3 games fewer. They've had other matters to attend to, some Intercontinental Cup matches. Intercontinental Cup being what we used to know as the FIFA Club World Cup. The Pyramids have played a couple of games in that competition in September, meaning they're a little bit behind in the league. In fact, Pyramids inflicted Al Ahly's only defeat in the league so far. But that came right at the start in the month of August. Zizo. Just a little bit behind Aliou Dieng. Atia spreads it wide. Into the middle it comes, chance of goal, and it just drifted. Trezeguet couldn't get anything on it after Sharif had tried to fire it goalwards. He didn't get the best contact on it, the number 10. And then Trezeguet couldn't get anything on it either. Well, the ball came into the middle. Here it was. That was the spin and swivel from Sharif, who could have done better. And then Trezeguet was steaming in. But unable to profit. A warning side for Kebele, and Al Ahly getting a lot of joy down that right-hand side in the opening stages of this game. Lots of possession for the home side at present. Trezeguet in his familiar
place on the left side of midfield. Nabil Kuka. Jeng to Mohamed Hani. He's got forward down the right-hand flank, the right back. Into the middle and surely, Trezeguet swung and missed. Not for the first time. That was a glorious opportunity for Ali, not taken. Then he flicks it on, Trezeguet. And when you get another bite of the cherry, not fully cleared at the back. Nabil Kuka into Trezeguet, tries again. And it's not just going for the former Aston Villa man at present. Well, that was a glorious opportunity for the Egyptians to open the scoring. And you would have fancied Mahmoud Trezeguet to have got something on that. Instead, Koulibaly emerged, but not if they're going to do things like that. They're giving it back to Trezeguet. Into Zizou. Going this way and then the other, Zizou. Still he has it. Cannot get the delivery into the box, and Koulibaly's goal is rocking at present. Just holding on. Is it a matter of time before Al Ali pierced the black line? Wayward. May again forward. Spill of possession will do Koulibaly a world of good, and especially a foul like that, and just ceding possession. Babacar Sarr, the man knocked over by Jeng. As we see this chance for Trezeguet, so much space, and he just bounced just in front of him. Did he take his eye off the ball? Either way, a very, very presentable opportunity. And Al Ali arguably should be leading. Well, wouldn't this just be football if Koulibaly went up the other end and against the run of play opened the scoring? 6 men from the Algerians on the edge of the penalty area. What is the delivery going to be like when he's gone straight for goal? And an easy, comfortable save for El Shenawi. He's going to have to be mightily special to beat the veteran goalkeeper from that sort of range. Just lacked the power, really. Yassi Mirae just touching it forward to Nabil Kuka. Often a defensive midfielder for Al Ali down the years, but filling in a left back at the moment. Here he is wearing number 36. Trezeguet, nice little 1-2. Looking in for Sharif, it goes down in the area. And the flag had gone up, and that means the referee does not have a decision to make. Clearly see. And the flag instantly up from the Tunisian assistant. A bright opening, but little to show for it so far. Last season, Ali won 2 of their 3 home games in the group stages. And the one that got away
was against Orlando Pirates. The South Africans so impressive in last season's Champions League competition. Not in the group stages this time around. But they managed to inflict a rare home defeat on Al Ahly in this competition. And when we talk about rare defeats, it was in the group stage last year that Al Ahly were beaten by Algerian opposition, CR Belouizdad, who they are beaten 6-1 at home, but in the away game at the start of the year, the Algerians won by 1-0 to end Ali's record of having gone 27 games unbeaten in the African Champions League. Prior to that, they hadn't lost in nearly 2 years. March 2023, the previous occasion the Egyptian side had been beaten, and then, well, they went out in last season's competition without losing either. It was on away goals that Ali exited against Mamelodi Sundowns. They couldn't find the goals. They might do so here. Oh, that's super from Al Ahly. Mohamed Sharif has the ball in the net, but the flag is instantly up. Well, there was a slide rule pass into Al Ahly's number 10. And we can see that he's a yard offside, but the delivery into him, terrific. A wry smile from Mohamed Sharif. A smile as well on the face of their coach, Jess Torup. Well, somehow, it's still goalless. Good pace down the right-hand flank from Fares Nechat for JS Kabylie. "24 years of age at Nechat, part of Algeria's CHAN, or African Nations Championship team. That's risky at the back. Trezeguet. They've got men over here, Ali. 4 against 3. Zizou. When he strike a goal, he won't, because he'll come all the way across. Back into the middle it goes. Chance at goal, and he cannot take it. Jeg with the volley. Well, the chances are coming, and they are going. Jeg joining the likes of Sharif and Trezeguet, wasting very good chances. Well, I think the offside flag would have gone up again. Zizou straying offside. Zizou having rejoined Al Ahly. So rejoined having joined Ali in June, just before the Club World Cup, in one of Egyptian football's most high-profile moves, because he came straight from Zamalek, which, in case you don't know, are the long-standing rivals of Al Ahly. Once upon a time, they were pretty much neck and neck on African crowns. It's been a long time since Zamalek have managed to win, conquer the rest of Africa. That's a nice ball in, and that's a chance at the back. He just misread it. Well, what happened there? Because that was such an inviting cross from Nezat. And here's Trezeguet, lovely first touch, striker goal. Well, there are chances aplenty in this game. It was a delightful first touch from the 31-year-old. Look at this. Absolutely killed it into his stride to set up the strike. Well, that couldn't match the first touch, and Hadid, the young goalkeeper, will be delighted that that came just straight at him. Just to go back to Zamalek, well, 5 Champions League crowns they do have, but none since 2002. Al Ahly have been racking them up ever since then. They've won 9
since Zamalek won their last. As you can imagine, it was something of a big deal when Zizou became the first player in 12 years to move from Zamalek to Al Ahly. They've got themselves another corner. They failed to put anything together too meaningful from their previous deliveries. With the likes of Yasser Ibrahim, Mohamed Hani, Murray from the back will be threatening. Can they get the goal that their first half performance has surely warranted and merited? In-swinger on this occasion from Zizou. Good punch from Hadid. Got both hands on it. The youngster, just 23 years of age. Seen as an emerging talent in Algerian football, Hadid. Well, they're just picking the passes, Al Ahly, and there's not a lot of resistance coming in from Kabylie at times, which means they can just play their way around them. Zizou. Nabil Kuka. Back into Zizou was what he was trying, and instead he found Babacar Sarr. That's nicely played out to the left-hand side. Mouali. We're back to the whistles, which tells you that Kabylie are building. Striker goal, and that's going to be Kabylie's first corner of the game. Well, it was ambitious. And Mergem once again happy to try his luck. He scored 2 against Bibiani Gold Stars in round 1. Did Mergem home and away, and then scored away to Monastir as well. So he's found the net in each of the away games, the 28-year-old. Confidence would seem to be coursing through the veins of the man who wears number 11, oh, sorry, number 19 for JS Kabylie. Nicely played around the corner, but defending needed and done by Hani. Ibrahim will complete the clearance. Ibrahim. Mouali. Bujema. It's a nice little turn and then a little ball over the top and they're in behind. And the offside flag instantly goes up, but that was nice, inventive play from Kabylie. Oh, there really wasn't much in it. That was very, very tight. But a simple ball straight into the heart of the Al Ahly defence, causing problems. And that will give the Algerians some encouragement. Well, unlike their opponents today, Kabylie, they're not going so well in the league. 8th. As Ali win another corner. They're 15 points behind, sorry, they're 8th with 15 points. That's 7 behind their leaders, MC Alger. Kabylie record Algerian champions, but none for nearly 2 decades now. Zizou again. And once again, there's no proper purchase on it from an Al Ahly player. Well, players down in the area. But Kabylie just want to get on and move forward.
Murray. Atia Faiz Ibrahim. Once again, Joy down the right-hand side, and once again a corner to Al Ali. Ben Sharkey doing a lot of work. Good defensive play from the central midfielder, Mehdi Boujama. And again, it comes to nothing. Jeng to Mohamed Hani. Neshad loves to get forward, the former Algeria under-23 international. He's supporting. Well, there were men in the middle, but the cutback just didn't find them. I wonder what they've made of what they've seen so far. This time they play it short, more patient from Kabali. Saar opens it up nicely. Mwali, when he's got options inside and ahead of him, and instead he's tried his luck from 35 yards. Now Shinari will be very comfortable fielding efforts from that sort of distance as Hani starts to get going on the right-hand side. A man nearing 400 appearances for Al Ali. Came up through the youth system, Mohamed Hani. Debut back in 2014. Not bad going for a boy born and brought up in Cairo. Trezeguet, tussling. Nabil Kuka, Atia. So much space for Al Ali here. Well, they've not used it, instead they've dawdled a bit. Trezeguet, still a little bit of space out on the right-hand side. Ben Sharkey it is, into the middle it goes, and it's another corner for Al Ali. Well, one day, they might get one of these right. They do on this occasion. Oh, look at that, Trezeguet. Well, he's not known for his aerial ability, but he took that absolutely superbly to give Al Ali the lead. They have missed chance after chance, and he himself, Trezeguet, has been guilty, but not on this occasion. Superb header to finally puncture JS Kabyli's resistance. And with just under 10 minutes to go before the break, Al Ali deservedly have a goal. And it is Mahmoud Trezeguet who headed home really stylishly. Knew exactly where he wanted to place it. Always going away from Hadid in the Kabyli goal. Look at the angle. Nothing the Algerian goalkeeper could do about that. And Kabyli cannot say it has not been coming. And it's two of the big men for Al Ali who combine. Zizou crossing to his fellow Egypt international Trezeguet to deflate those fans.
who surely can't be too surprised that their side have finally fallen behind. Al-Ahli have just been invited forward time and again, given room to play. And instead of doing it from open play, which had been proving a little bit beyond them, they have instead made no mistake from a set piece. Well, how long will the lead last? One of the big surprises today was that Ayman Mahyous, the 28-year-old who did so well with Belouizdad last season in the Champions League, is on the bench. So too Riyad Boudebouz, the 35-year-old who's been brought in by a club that has got money to spend, having been taken over by a major telecommunications company a few years ago, Kabylie. They brought in a host of players in the last transfer window. But two of the big ones, as said, Boudebouz and Mahyous, starting this game on the bench. I'm sure we'll be seeing them at some point, especially if it stays like this or possibly gets worse. Into the middle it goes, and Al-Ahli double their lead. And this time they get it absolutely right from open play. Ben Sharkey finding Sharif, who sweeps home. And in the blink of an eye, the record African champions are putting daylight between themselves and JS Kabylie. 2 goals in just a matter of minutes, changing the complexion of this game. Well, they have had ample opportunity to practice this down the right-hand side. And on this occasion, absolutely spot on. Well, Ben Sharkey has been looking hungry and focused all game. And Sharif tucks home for his first goal of this Champions League campaign. The applause comes from the coach. And this one, Zimbabwe. Well, no wonder he's holding his brow. He's got work to do and he's got a problem to solve. And they've just got to tighten up at the back, Kabylie. Well, this doesn't look good for Neshat because he's just pulled up. I wonder if that's a hamstring issue. No one really around him. He stopped the 24-year-old. Well, frankly, they just cannot live with their opponents right now. So much expectation for Kabylie. The pace of Ben Sharkey. The delivery, and Sharif was just waiting, knew it was coming, knew he just had to guide it. And didn't he do that well? Skip and a jump from the Danish coach. I do wonder if Neshat is going to be able to continue. I suspect not. Joined the club in 2021. Swiftly helped Kabylie in that year's Confederation Cup when they finished as runners-up. Here's Trezeguet's opener. Lovely pictures.
Contrasting emotions of football. He's been one of Al Ahly's more impressive players, Ashraf Ben Sharki, 31 years of age now. The Champions League with Wydad Casablanca back in 2017. He was a runner-up a few years after that with Zamalek Ben Sharki. Now the Moroccan is trying to see if he can lift his second Champions League with the continent's most successful side. Sharif just couldn't get past his opposite man, and the referee absolutely unmoved by the protest. Dieng, Atia, Trezeguet in space once again. Well, it goes up and it's got a stick for Kabylie. Sarr, Atia just keeps coming back at them. Zizou. Atia. Well, Trezeguet was interested. Here is Trezeguet onto his left foot. Oh, that's a really good save from Hadid to deny Trezeguet from giving Al Ahly a 3-goal lead. Oh, the opening came again, and he just danced his way through. And one way and then the other. And they're not for the first time today. Straight at Hadid in the Kabylie goal, but it's a really smart stop. One-handed. Had to have a lot of strength to get a proper block in, because Trezeguet struck it well. Well, the first yellow card of the game. It's gone the way of Bada, the Ivorian midfielder, when he's protesting his innocence, a 23-year-old. Came into Kabylie in July from Singida Black Stars in Tanzania. Well, Hadid is known as being a good shot stopper, because he's not the tallest, but he does have the reactions, and as we saw there as well, he's got the athleticism and power to pull off saves like that. Zizou. Hani into the middle it goes. Well, they're queuing up. And where are the defensive headers and blocks from Kabylie? It is just too easy for Al Ahly. They come forward time and again. And as the half has wore on, it's just been chance after chance for the 12-time African champions. And if anything at present, 2-0 to Al Ahly almost flatters Kabylie. They've just played into their opponent's hands. And they have work to do. It is a tough group, this, and I'm sure Kabylie knew that their chance of getting points here was going to be hard. This is the hardest fixture they will have. But it'll be interesting to see if Zimbabwe can tighten things up during the break. Well, there is the half-time whistle, and it has ended very promisingly for Al Ahly, trying to win back the title they lost last season.
أنا أعتقد قرار سليم من جوزيف زيمباور بإخراج اللاعب آرثر بعدما أنذر في شوط المباراة الأول ولم يقدم ذلك الأداء الكبير بالنسبة للاعب الإيفواري. يترك أرضية الميدان وبديل محمد لمين مداني هو من يدخل إلى أرضية الميدان في اللحظات القليلة الماضية على مستوى تشكيلة فريق نادي شبيبة القبائل. إذا 3 تبديلات للفريق الجزائري بينما يستمر الأهلي المصري من دون أي تغيير على مستوى التشكيلة التي بدأت المباراة. حكم المواجهة محرز المالكي يعلن بداية شوط المباراة الثاني. الأهلي في الجهة اليسرى وشبيبة القبائل بألوانه التقليدية المعروفة، الشجرة التي تغطي الغابة والشجرة التي تظلل على الغابة الجزائرية أفريقيا بألقابه التاريخية ال7 وبرقمه القياسي في الكاف ب3 ألقاب متتالية في بداية الألفية الجديدة وبلقب على مستوى أبطال الكؤوس. يأتي الآن هنا في هذه المواجهة ويبحث عن عودة في شوط المباراة الثاني. كرة أهلاوية داخل منطقة الجزاء لكن أيضا تغطية دفاعية، إبعاد، عادت من جديد وصلت إلى تريزيجيه، لا زالت مستمرة وقائمة، ملعوبة في الجهة اليسرى لمصلحة النادي الأهلي، أبعدت من أمام زيزو، وصلت إلى أبو بكر سار، أمامية من سار الآن في المنتصف بأقدام اللاعب محمد هاني، يعيد الكرة إلى ياسين مرعي يبحث عن التقدم، يلعب كرة إلى كوكا يعيدها مرة أخرى إلى ياسين. حديث في شوطي المباراة أو ما بين الشوطين عن أن يعني التنظيم الدفاعي بالنسبة للنادي الأهلي أيضا بحاجة إلى ثبات أكبر وبحاجة أيضا إلى حضور أكبر من خلال هذا اللقاء وفي بقية المشوار في المواجهات القادمة. هكذا كان الأمر في شوط ما بين الشوطين من خلال حديث الأخوة في الاستوديو التحليلي، بينما كان الأمر في الجانب المقابل بالنسبة لشبيبة القبائل بضرورة التنظيم في وسط الميدان من أجل عدم السماح لتفوق وسط ميدان النادي الأهلي في شوط المباراة الثاني. كرة بمحاولة أمامية تصل سهلة عند حارس المرمى محمد الشناوي، يسيطر عليها الشناوي، يلعبها في الجهة اليسرى الآن، عن طريق اليو ديانج، تعود أهلاوية في منتصف ملعب المباراة. بن شرقي يبحث عن التقدم والمرور، عادت من جديد عن طريق البديل أيمن الحميري، طالت من أمام أيمن، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى رمية تماس، كرة أبعدت من أمام مروان عطية وطالت تحولت إلى خارج أرضية الميدان. رمية تماس للنادي الأهلي، بكل تأكيد سيكون الأداء ربما أقل في شوط المباراة الثاني. الأهلي سيحاول أن يقتصد نوعا ما في المجهود بحكم أن ينتظر العودة مرة أخرى إلى منافسات بطولة الدوري. حاليا الأهلي بالمناسبة في المركز الثاني في الدوري خلف سيراميكا كليوباترا. في الجولة القادمة سيلعب ضد الإسماعيلي في الجولة رقم 14 من بطولة الدوري. الفارق 3 نقاط ما بينه وما بين الصدارة، الفارق 3 نقاط ما بين الأهلي وما بين الصدارة. آخر مباراة للأهلي في الدوري كانت أمام المصري، انتهت سلبية قبل أن يتحول بعد ذلك لمنافسات كأس السوبر هنالك في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وخاض منافسات السوبر، فاز على سيراميكا ب2 ثم نجح في المباراة النهائية في تحقيق انتصار على حساب الزمالك وحقق أول ألقاب هذا الموسم مع المدرب جوزيف زيمباور، حقق أول الألقاب مع المدرب الدنماركي زيمباور. كرة لمصلحة النادي الأهلي الآن، عودة في اللقطة الماضية بأقدام زيزو، لمسة من زيزو لا زالت مستمرة وقائمة للنادي الأهلي، لكن في الجانب المقابل تغطية والمحاولة فيها صافرة موجودة وخطأ لفريق شبيبة القبائل. ماذا يمكن أن يحدث جوزيف زيمباور في اللحظات القادمة؟ هذا الألماني الرجل الذي كانت له تجارب على مستوى كرة القدم العربية، مدربا لفريق كازابلانكا الرجاء البيضاوي هنالك في المغرب، ثم بعد ذلك كان حاضرا في الوحدة السعودي وعمل أيضا في دوري بلاده هنالك
ذلك في ألمانيا مع فريق هامبورغ، وحاليا يتواجد مع فريق شبيبة القبائل على مستوى منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي. ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، عادت بعد ذلك سيطر عليها الشناوي. محمد يسيطر على كرته بالطريقة المطلوبة، يلعب كرة أمامية، لكن أيضا تدخل يأتي من موالي إلى خارج أرضية الميدان. اللقطة الماضية من حمزة موالي أبعدها إلى خارج الملعب، وصلت إلى رمي التماس للنادي الأهلي. دقائق 5 أولى مضت وانقضت على بداية شوط المباراة الثاني، ولا زلنا عند نتيجة دقيقة 39 من الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. محمد هاني على تنفيذ رمية التماس الآن لمصلحة النادي الأهلي. كرة ملعوبة أمامية وصلت إلى إليو ديانج، لكن أيضا لم تكن بالصورة المطلوبة. طالت عند حارس المرمى محمد إيدير حديد، بالتوقيت المناسب يصل إليها حديد. تعود من جديد في منتصف الميدان، لمسة ملعوبة إلى الجهة اليمنى، انطلاقة لمصلحة شبيبة القبائل عن طريق اللاعب البديل مصطفى بود على مشارف في منطقة الجزاء. تسديدة تأتي لكن في أحضان الشناوي يتصدى للكرة والمحاولة الماضية. المحاولة تعود من جديد الآن، انطلاقة بشكل مثالي جدا، زالت مستمرة وقائمة صافرة من محرز المالكي الحكم الدولي التونسي صاحب 38 سنة، الرجل الذي حمل الشارة الدولية قبل 6 سنوات من الآن في عام 2019 لأول مرة يدير مباراة للنادي الأهلي. هذا الحكم محرز المالكي للمرة الأولى يدير مواجهة للأهلي في أفريقيا، بينما سبق وأن أدار مباراة شبيبة القبائل ضد فريق حورية الغيني قبل ذلك، وبالتالي هذه المرة الثانية بالنسبة لهذا الحكم مع فريق شبيبة القبائل، الرجل الذي يحظى بثقة كبيرة في الفترة الحالية باعتباره أحد أفضل الحكام الموجودين في أفريقيا وأفضل حكام تونس، الرجل الذي يقود العديد من مواجهات القمة والمباريات النهائية في كرة القدم التونسية. محرز المالكي هو حكم مباراة اليوم، إلى الآن يسير بطريقة مثالية جدا في هذا اللقاء. كرة للنادي الأهلي الآن، إليو ديانج يلعب المحاولة في الجهة اليمنى، وصلت إلى محمد هاني، عرضية من هاني، لكن التدخل الدفاعي والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. بشاعة هو من أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى محمد إيدر حديد. هاني بلمسة جميلة جدا لعب الكرة العرضية الماضية، لكن المدافع رضا بن شاعة في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان. ركنية الآن للنادي الأهلي، ركنية على يسار حارس المرمى هنا في هذه المواجهة، والتنفيذ عن طريق زيزو هو اللي راح يلعب الكرة، هو اللي راح يلعب الركنية، هو اللي راح يلعب المحاولة القادمة لمصلحة النادي الأهلي. الكرة بعد ذلك داخل منطقة الجزاء، الإبعاد في التوقيت المناسب يأتي في الكرة، والمحاولة لازالت مستمرة، والعرضية داخل منطقة الجزاء والإبعاد، ثم الكرة من جديد للنادي الأهلي. ضغط كبير، كرة بتسديد، اهتزت العارضة واهتزت الأرض من تحت أقدامهم في الكرة الماضية. تسديدة قوية جدا بالقدم اليمنى، لكن اصطدمت في العارضة اللقطة والمحاولة الماضية، ومنعت الأهلي من الهدف الثالث. خطيرة جدا في بداية شوط المباراة الثاني. كرة من جديد تعود إلى ركلة ركنية، محاولة على يمين أو يسار حارس المرمى، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، لا زالت مستمرة وقائمة. تدخل من محمد شريف وإبعاد إلى خارج أرضية الميدان، إبعاد إلى خارج الملعب. شوف الكرة، شوف المحاولة الماضية، الله على كرة تريزيجيه، وحارس المرمى لامس الكرة بأطراف أصابعه. أي نعم، أي والله، يدوب
يا دوب سنة صغيرة كده بأطراف أصابعه. محمد إدر حديد يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة تصل إلى ركلة ركنية بعد ذلك للنادي الأهلي. تعود من جديد الآن عن طريق إليو تيانك. إليو أمامية، لمسة لمروان، يلعب كرة تصل إلى ياسر إبراهيم. ياسر يعيد المحاولة عند حارس المرمى محمد الشناوي. شناوي من جديد لمصلحة النادي الأهلي في الجهات اليمنى. أشرف بن شرقي، لمسات جميل الله بتمريرة رائعة جدا عن طريق بن شرقي، لكن بعد ذلك التدخل والإبعاد. تعود الكرة والمحاولة من جديد للنادي الأهلي الآن. انطلاقة من تريزيجيه في الجهات اليسرى داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا للأهلي. أمامية ملعوبة، لكن أيضا تغطية دفاعية، وكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب تصل إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية، أو يبدو بأن هنالك قرار لوجود التسلل في الكرة الماضية. هذه المحاولة، هذه اللقطة، هذه الكرة، التسلل يبدو على زيزو، بالرغم من أن زيزو لم يلمس الكرة لكنه أثر على ردة فعل المدافع، وبالتالي جاء القرار بوجود ركلة حرة غير مباشرة، والتسلل يأتي على اللاعب زيزو. تسلل على زيزو، ركلة حرة لفريق شبيبة القبائل. محاولة تصل إلى رضا بن شاعة، لمسة بعد ذلك إلى بلعيد. أمامية الآن عن طريق اللاعب البديل محمد الأمين مداني في الجهات اليمنى، حلوة لفريق شبيبة القبائل، عرضية داخلية، هدف وتقليص الفارق لأبناء القبائل يأتي في اللحظات الماضية وبالنيران الصديقة. نعم، بالنيران الصديقة يسجل، يقلص ويعود إلى المواجهة، يحيون الآمال. هذه الكرات العرضية الماضية، وهنا التدخل الشناوي بعد كرة مثالية جدا يبدو من حمزة موالي هو أو هذا لحلو خريب يلعب الكرات العرضية، اصطدمت في اللاعب حارس المرمى الشناوي ودخلت إلى الشباك لتعلن تقليص الفارق. يعود فريق شبيبة القبائل الآن، يعود فريق شبيبة القبائل بهدف تقليص الفارق. الأهلي يعود تحت الضغط في هذه الأثناء، والأمور ستزداد في اللحظات القادمة متعة وإثارة وتشويقا في لقاء الأشقاء. هدف سيرفع المعنويات من الجانب الجزائري. محاولة ملعوبة أمامية الآن، وصلت إلى الحميري يبحث عن التقدم، تقدم عرضية تأتي، لكن بعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى من حيث يعني لا يعلم. نعم، ياسر إبراهيم في كرة سكنت الشباك وأعلنت عن تقليص الفارق. الجماعة اللي موجودين في استاد القاهرة بس غيروا لنا السكور اللي موجود في شاشة ملعب المباراة، لأن هنالك هدف سجل بأقدام أهلاوية لمصلحة شبيبة القبائل. كرة تعود من جديد لفريق شبيبة القبائل الآن. لمسة بعد ذلك تصل إلى رضا بن شاعة في الجهة اليسرى، لا زالت مستمرة وقائمة. البحث عن تغيير اتجاه اللعب لم تكن أبدا بالصورة المطلوبة. عادت المحاولة من جديد، وصلت إلى ياسين مرعي إلى حارس المرمى شناوي في الجهة اليسرى إلى كوكا بمحاولة تصل عن طريق تريزيجيه. عودة من جديد مرة أخرى في منتصف الملعب. مروان عطية الآن يبحث عن المرور والتقدم. مروان يلعب كرة في الجهة اليسرى لمصلحة النادي الأهلي، تصل بعد ذلك إلى ياسين مرعي الآن أمامية إلى مروان عطية. مروان يلعبها إلى كوكا. البحث عن التقدم، البحث عن المرور، البحث عن استعادة فارق الهدفين. هدف آخر من أجل الاطمئنان، لأن الأمور الآن فيها تقليص، فيها عودة شبيبة القبائل، وفرصة مواتية جدا في لحظات قادمة من أحداث هذا اللقاء، رغم أفضلية الأهلي منذ بداية أحداث شوط المباراة الثاني. هنا على وجه التحديد في ربع ساعة أولى مرت على بداية الشوط الثاني ساعة كاملة من اللعب. نعم، أفضلية أهلاوية
لكن الأمور بهدفين مقابل هدف، بهدفين مقابل هدف في هذا اللقاء. كرة بانطلاقة تأتي عن طريق مروان، سقوط في أرضية الملعب، صافرة موجودة وخطأ، خطأ لمصلحة النادي الأهلي. أبعدت الكرة والمحاولة الماضية عادت من جديد لمصلحة شبيبة القبائل هنا على مشارف منطقة الجزاء. الأمور لا زالت مستمرة وقائمة. كرة في الجهات اليمنى الآن لمصلحة شبيبة القبائل داخل المنطقة. الله، فيها سقوط، فيها سقوط، فيها مطالبة. محرز المالكي يشير إلى استمرارية اللعب، ولاعبو فريق شبيبة القبائل يطالبون بوجود ركلة جزاء، لكن خلاص ما عاد في شيء، ما عاد في، استأنف اللعب وعادت الأمور من جديد إلى أرضية الميدان لنادي شبيبة القبائل. زيباور مرة أخرى يستعد لإجراء تبديل، يرى بأن تنشيط خط المقدمة أمر سيكون حاضر بشكل مميز جدا، لذلك يأتي الآن الدفع بالقائد رياض بودبوس في اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذا اللقاء. الرجل الذي كان له حضورا مميزا جدا على مستوى كرة القدم الفرنسية مع بوردو، مع سوشو وباستيا ومونبيليه، وبعد ذلك اللعب لسيلتا فيغو في كرة القدم الإسبانية. موالي يترك أرضية الميدان، والبديل هو رياض بودبوس يدخل إلى أرضية الملعب في هذه الأثناء، ومن خلال الدقائق المتبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء الدولي الجزائري السابق، والرجل الذي حقق العديد مع الإنجازات للأندية التي لعب لها، وكان حاضرا أيضا مع فريق النادي الأهلي في كرة القدم السعودية، يدخل الآن إلى أرضية الملعب. تبديل رابع لنادي شبيبة القبائل. بودبوز هو اللاعب اللي يدخل إلى أرضية الميدان في اللحظات القليلة الماضية، أو اللاعب محيوس خذ مكان حمزة موالي ترك أرضية الملعب، وأيمن محيوس هو اللاعب اللي دخل إلى أرضية الميدان. أيمن محيوس إذن هو البديل 18 البديل. المهاجم أيمن محيوس هو اللاعب اللي دخل إلى أرضية الميدان بديلا لحمزة الموالي. يفكر جديا زيمباور في أن يكون حاضرا هجوميا. كرة في الجهات اليمنى إلى هاني، عرضية من محمد مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تصل إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة العرضية عن طريق محمد هاني، لكنها طالت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، بينما هنا هدف تقليص الفارق الذي جاء لمصلحة فريق شبيبة القبائل. هذه اللقطة، هذه المحاولة، وهنا العرضية مثالية جدا من الحلو خريب، هو اللي لعب الكرة، اصطدمت وتحولت وسكنت الشباك لتعلن عن أول الأهداف بأقدام أصغر لاعب في أرضية الميدان، والحديث عن الحلو خريب لاعب فريق شبيبة القبائل. كرة تعود إلى مروان أمامية الآن، لا زالت في أرضية الميدان، لا تجاوزت خط التماس وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. طاهر محمد يستعد للنزول في تشكيلة النادي الأهلي، والشريف هو اللي راح يترك الملعب في هذه الأثناء. صاحب الهدف الثاني رجل محمد الشريف يترك أرضية الملعب، والبديل هو طاهر محمد طاهر من يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذا اللقاء. صاحب 28 سنة، لاعب فريق المقاولون، والرجل الذي جاء إلى النادي الأهلي في عام 2020، والرجل الذي مثل منتخب بلاده دوليا أيضا في أكثر من مناسبة، يدخل إلى أرضية الميدان في هذه الأثناء. طاهر محمد طاهر أيضا هو أحد الأسماء التي نجحت مع النادي الأهلي في الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في 3 نسخ سابقة. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى الآن لمصلحة شبيبة القبائل، اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى رمي التماس. هذه الكرة المخرج مرة أخرى يعيد هدف إخريب.
هدف تقليص الفارق 2-1 هنا في أرضية استاد القاهرة الدولي. كرة بمحاولة وانطلاقة للنادي الأهلي، تصل إلى الجهات اليمنى عن طريق زيزو. زيزو يبحث عن العرضية لكن بعيدة عن الجميع، لا زالت مستمرة وحاضرة في أرضية الميدان. بن شرقي يعيد الأمال مرة أخرى، تسديدة من مروان. الله 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 الله، حلوة الكرة من مروان عطية يسدد بالقدم اليمنى صاروخية، مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة، وهذه الكرة الماضية. هذه الكرة خطيرة جدا، اللقطة إلى خارج أرضية الملعب. انطلاقة المنافسات، الآمال كبيرة جدا على الأندية العربية على مستوى هذه البطولة، ولو أن الجيش الملكي خارج الديار بدأ مواجهات الأندية العربية بخسارة أمام يانج أفريكانز، لكن الآن الحضور العربي موجود، والترجي أيضا في هذه الأثناء يلعب مواجهته أمام فريق الملعب المالي. بعد ذلك تختتم منافسات هذا اليوم مشاهدينا بلقاء نهضة بركان، ومن ثم بعد ذلك فريق بيراميدز أيضا في نفس التوقيت. الأمور الحاضرة على مستوى الأندية العربية من 2017 وبطولة أفريقيا لا تتحدث إلا بلسان عربي منذ فوز الوداد في عام 2017، ثم بعد ذلك جاءت سيطرة الترجي بثنائيته التاريخية المتتالية 18 و19، ثم 4 ألقاب للنادي الأهلي توسطها فوز نادي الوداد. كرة بمحاولة لكن أيضا طالت إلى خارج أرضية الملعب. 4 ألقاب للأهلي توسطها تتويج الوداد وفي الجولة أو في الموسم الماضي، واللقب الأخير كان من نصيب بيراميدز. هكذا هي الأمور في الألقاب ال9 الأخيرة على مستوى منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا. سيطرة عربية نتمنى بأن تستمر أيضا من خلال الآمال الكبيرة المعقودة على مستوى الأندية العربية المشاركة في هذه البطولة هنا في هذه النسخة من منافسات دوري أبطال أفريقيا. والحديث عن نهضة بركان في المجموعة الأولى و3 أندية عربية في هذه المجموعة، الأهلي وشبيبة القبائل والجيش الملكي وهلال أم درمان ومولودية الجزائر في المجموعة الثالثة. كرة أهلاوية من جديد، محاولة تصطدم في الشباك الجانبية إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى والترجي في المجموعة الرابعة. هكذا هي الأندية العربية الحاضرة والتي تحمل آمال استمرارية اللقب عربيا بحول الله للسنة العاشرة على التوالي في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا. كرة إلى خارج أرضية الملعب، محاولة تصل إلى ركلة مرمى عند الحارس محمد إيدير حديد، ولا زالت الأمور مستمرة بهدفين مقابل هدف واحد هنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ولا زلنا معكم ننتظر بقية أحداث هذه المواجهة وما يمكن أن تكون عليه في الدقائق 22 الأخيرة المتبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. كرة إلى خارج أرضية الملعب، محاولة تصل إلى رمي التماس، تحولت في الجانب المقابل للنادي الأهلي الآن عن طريق اللاعب كوكا يبحث عن التقدم والمرور، أو هذا مروان عطية، لمسة في الجهة اليسرى لكنها اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية نعم على يمين حارس المرمى هنا في هذه الأثناء لمصلحة هذا أبو دبوس يجلس إلى الآن على خط التماس بانتظار الدخول في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة وفي الدقائق الأخيرة المتبقية أملا في العودة إلى التعادل. كرة بمحاولة من ركنية أبعدت في التوقيت المناسب، مروان عطية بعد ذلك يحاول لكن عادت وصلت إلى محمد هاني إلى حارس المرمى الشناوي، لمسة في الجهات اليمنى تصل إلى إليو ديانج
لا زالت ما بين أقدامه، أمامية ملعوبة ثم بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب. مروان عطية في منتصف ملعب المباراة، يلعب كرة تصل إلى إليو ديانج، يبحث عن تغيير اتجاه اللعب إلى الجهة اليسرى. الكرة تعود من جديد للنادي الأهلي، لمسة من بن شرقي إلى محمد هاني. هاني الآن في هذا المكان، استلام، محاولة، تمريرة لم تستمر بالطريقة المطلوبة. سار يتدخل ويبعد الخطر من أمام المرمى. عادت أهلاوية من جديد، ضغط كبير جدا، سيطرة أهلاوية كبيرة جدا، لكن أنا أشعر بأن هنالك شيئا من القلق بالنسبة لجماهير النادي الأهلي ومحبي في استمرارية المباراة بفارق هدف واحد. قد تتغير الآن، قد تتغير الآن، قد تتغير عن طريق تريزيجيه، مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، هذه اللقطة، هذه المحاولة، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. حلوة ملعوبة من تريزيجيه، لكن إلى ركلة مرمى عند الحارس محمد إيدير حديد. عادت في الجانب المقابل لمصلحة شبيبة القبائل. الآمال لا زالت مستمرة وحاضرة في أرضية الملعب. الواقع يقول بأن هنالك فارق هدف. الحديث عن كرة قدم بأن هنالك كل شيء جائز، لذلك لاعبو ومحبو ومشجعو ومتابعو وكل ما يتعلق بشبيبة القبائل ينتظر حدث قادم في هذه المواجهة في لحظات قادمة. كرة بانطلاقة تصل عن طريق البديل طاهر محمد، لمسة في الجهة اليسرى، مرور بشكل مثالي جدا، أمامية مرة أخرى لمصلحة طاهر، سدد، وحديد حديد حديد في المرمى. حديد يتدخل ويتصدى ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى ركلة ركنية، تصل إلى ركلة ركنية. هذه كما جرت العادة في الدقيقة 72. الله على جماهير النادي الأهلي، ويا له من وفاء يسطر بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، وهنا في عالم المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة. الهتافات في مدرجات الثالثة شمال لجماهير الأهلي لتجديد العهد مع شهدائها في الدقيقة 72. أبطال رحلوا بأجسادهم وبقوا بأسمائهم في قلب النادي وفي قلوب جماهيره ومحبيه، جزءا لا يتجزأ من تاريخ النادي الأهلي. هي دائما روح الأهلي، وفاء لا يزول من جماهير الأهلي وجميع الجماهير المصرية التي دائما ما تقف ولاء في الدقيقة 72 وتتذكر شهداء النادي الأهلي. كرة تعود من جديد الآن لمصلحة النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي، مرور بشكل مثالي جدا عن طريق بن شرقي، لمسة في الجهة اليسرى، انطلاقة تأتي لمصلحة تريزيجيه. تريزيجيه داخل منطقة الجزاء، تريزيجيه يبحث عن التمرير، لم تكن بالصورة المطلوبة وبالتالي أبعدت في التوقيت المناسب وتحولت في الجانب المقابل وعادت لمصلحة فريق شبيبة القبائل. الآن مرتدة من الجهة اليمنى، العرضية داخل منطقة الجزاء، الاستلام يأتي عن طريق البديل محيوس، أبعدت من أمام أيمن وتحولت في الجانب المقابل لمصلحة النادي الأهلي. وصلت في منتصف ملعب المباراة، لمسة بعد ذلك عن طريق الحاضر أمامنا الآن والحديث عن هاني. المحاولة بانطلاقة بأقدام بن شرقي من الجهة اليمنى المغربي، يبحث عن التقدم والمرور، يلعب كرة تصل إلى إليو ديانج. ديانج إلى مروان، محاولة إلى ياسين مرعي، تغيير في الجهة اليسرى إلى تريزيجيه. هل نزل الأداء البدني للنادي الأهلي في شوط المباراة الثاني؟ نقطة اللي تحدثوا عنها الأخوان في الاستوديو على مستوى أداء الأهلي في الشوط الثاني بدنيا غالبا ما يكون أقل عن عن شوط المباراة الأول. هذا ما نلاحظه على أقل تقدير من ردود الأفعال، من ردود الأفعال.
للاعبين في شوط المباراة الثاني. واللقطة الماضية فعليا تؤكد كلام الزميل وائل جمعة عن وضعية النادي الأهلي في شوط المباراة الثانية. عموما لا زالت هنالك على الأقل 16 دقيقة متبقية. كرة من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد لمصلحة فريق شبيبة القبائل. انطلاق الآن، محاولة الآن، لمسة الآن، خطيرة الآن، لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت إلى الجهة اليسرى. لو رفع عيونه بس ونظر إلى الجهة اليمنى ربما تغيرت الأمور في الكرة المرتدة الماضية، ولربما تحدثنا عن وضعية تعادل من خلال اللقطات الأخيرة لمصلحة فريق شبيبة القبائل. عادت أهلاوية، ظاهر يبحث عن الوصول إلى زيزو، طالت الكرة على زيزو والتدخل يأتي والإبعاد في التوقيت المناسب، وبعد ذلك لاعب في أرضية الميدان. سلامات للشعراوي، سلامات الشناوي، محمد الشناوي ساقطا في أرضية الميدان. نتذكر الشعراوي، نتذكر أسماء عديدة في مصر، وهذا الأمر ربما يعني سبحان الله الصدفة هي من قادتنا إلى ذلك. دلالة على أن مصر غنية في كل المجالات، مش ليس فقط على مستوى العلم والثقافة والفن والتاريخ والحضارة، لكن الأصوات الجميلة. تابعت مؤخرا برنامج التلاوة الحناجر الذهبية، وبصراحة يعني تشعر بفخر حقيقي عندما تستمع لتلك الأصوات التي تجمع بين الإتقان والخشوع، وتقدم صورة مشرفة لمصر وقدرتها على إخراج المواهب القرآنية على أعلى مستوى، كما هي قدرتها على إخراج مواهبها في جميع المجالات. دائما ما كانت تبدع في جميع مجالاتها. 14 دقيقة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان. ما يستعد النادي الأهلي لإجراء تبديله القادم في اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذا اللقاء، والحديث عن إمام عاشور الذي يستعد للعودة إلى أرضية الميدان في اللحظات القليلة القادمة. اللاعب الذي قضى تجربة مع فريق ميتلاند في الدوري الدنماركي، وبالمناسبة جيس ثروب حقق لقب بطولة الدوري الدنماركي مع فريق ميتلاند، لكن قبل ما يروح له إمام عاشور. هنا التبديل الحاضر معنا الآن، الرجل الذي سيترك أرضية الملعب هو مهدي مرغم، واللاعب رياض بودبوس هو من يدخل إلى أرضية الميدان في هذه الأثناء، ومن خلال اللحظات القليلة الماضية على مستوى أحداث شوط المباراة الثاني كتبديل خامس وأخير للمدرب جوزيف زيمباور، بينما الشناوي يبدو بأنه غير قادر على أن يكمل بقية أحداث هذا اللقاء، وإمام هو اللاعب البديل الثاني على مستوى تشكيلة فريق النادي الأهلي الآن باختيارات المدرب جيس ثروب، جاي من ميتلاند الدنماركي. وجيس ثروب درب ميتلاند وحقق معاه لقب بطولة الدوري في الدنمارك عام 2018، ورجع بعد ذلك ودرب كوبنهاجن وحقق معاه لقب بطولة الدوري عام 2022، وانتقل الآن لتدريب النادي الأهلي وحقق معاه لقب السوبر 2025. ويعلم تماما بأنه مع النادي الأهلي يجب أن يكون بطلا لبطولة دوري مصر، وبطلا لبطولة كأس مصر، وبطلا لبطولة السوبر المصري، وبطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبطلا لبطولة السوبر الأفريقي، وبطلا لمسابقات ما وراء الجبال وما بعد الأنهار وفوق كل أرض وتحت كل سماء. يجب أن يفوز بكل بطولة يدخلها وينافس عليها. شوبير يدخل إلى أرضية الميدان كتبديل حاضر، والشناوي هو الحارس الذي سيترك أرضية الملعب في هذه الأثناء كتبديل ثاني على مستوى تشكيلة النادي الأهلي. بينما أيضا هنالك زيزو يترك الملعب للاعب إمام عاشور. زيزو يترك أرضية الملعب لإمام عاشور،
والشناوي مصابا يترك مكانه لحارس المرمى مصطفى شوبير. شاهدناه ايضا دوليا بقميص منتخب بلاده منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الاخير، عندما لعب شوبير تلك المواجهات التي جمعت المنتخب المصري وديا امام منتخب كاب فيردي، وانتهت بفارق ركلات الترجيح، وتصدى شوبير لركلات ترجيح منتخب كاب فيردي واعطى انتصارا لمنتخب مصر في مدينة العين. كرة بانطلاقة في الجهة اليسرى الآن، طاهر محمد طاهر يعيد الكرة والمحاولة من جديد لمصلحة النادي الأهلي، أمامية ملعوبة لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. تحولت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة شبيبة القبائل، أبعدت الكرة، عادت مرة أخرى مصرية، لكن أيضا هنالك تدخل ووصول عن طريق اللاعب بوبكر سار. بوبكر سار، كرة تعود إلى رضا بن شاعة، إلى بوبكر سار، يعيدها إلى حارس المرمى محمد إيدر حديد، إلى كرة في الجهة اليسرى الآن، أمامية لمصلحة شبيبة القبائل. 10 دقائق أخيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والأمور تسير بتقدم النادي الأهلي بنتيجة الشوط الأول بهدفين، لكن تجدد الوضع في الشوط الثاني من خلال تقليص الفارق على مستوى النادي الأهلي الآن لفريق شبيبة القبائل، صارت 2-1. كرة في الجهة اليسرى الآن، تعود المحاولة والانطلاقة لمصلحة فريق النادي الأهلي، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن تغطية دفاعية وإبعاد، تغطية دفاعية وإبعاد، كرة إلى خارج أرضية الميدان، ومحاولة تصل إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية على يمين حارس المرمى محمد إيدر حديد. هذه اللقطة، هذه المحاولة، وهنا التدخل من زين الدين بالعيد هو من أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة إلى ركلة ركنية الآن لمصلحة النادي الأهلي. أشرف بن شرقي هو اللي راح يلعب الكرة القادمة، والمحاولة للنادي الأهلي من الركلة الركنية على يمين حديد، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية لكن مرت من أمام الجميع. محاولة ياسر إبراهيم تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى. كرة لمصلحة شبيبة القبائل. الجولة القادمة الجمعة يوم 28، شبيبة القبائل يستضيف على أرضية ميدانه فريق يانج أفريكانز هنالك في القبائل، بينما في العاصمة الرباط يحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا. هكذا هي الأمور، والجولة الثالثة راح تكون يوم 23 يناير، الأهلي في هذا الملعب أمام يانج أفريكانز، وشبيبة القبائل في أرضية ميدانه أمام الجيش الملكي. الأمور على مستوى الجولات القادمة، لكن مباراة الأهلي الجاية في الدوري أمام الإسماعيلي راح تكون بعد 3 أيام من الآن، ومباراة شبيبة القبائل القادمة في بطولة الدوري تأجلت أمام إفسطيف، وبالتالي عودة الدوري راح تكون في شهر ديسمبر بعد نهاية المشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخب الجزائري. حاليا شبيبة القبائل بالمناسبة يحتل المركز السابع في بطولة الدوري، لكن عنده 3 مباريات أقل، 3 مباريات أقل عن المتصدر. كرة بمحاولة للنادي الأهلي، تسديدة، خلاص 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 خلاص، هي الحاسمة بأقدام تريزيجيه، هي القاضية بأقدام تريزيجيه، هي مصدر الأمان والاطمئنان لنتيجة المباراة ونقاطها ال3. يسجل تريزيجيه من جديد، يعود ويضع الكرة في المرمى ويعلن عن ثالث الأهداف، يعلن عن ثالث الأهداف، والكل فرحان بعودة إمام، الكل فرحان بعودة إمام عاشور. هذه الكرة هي اللمسة من إمام
تقدمت في طاهر، وصلت إلى تريزيجيه، والجميع يفرح بعودة إمام، وتريزيجيه يسجل الثاني لينهي وضعية هذا اللقاء بثلاثية أهلاوية. ينهي وضعية هذا اللقاء بثلاثية أهلاوية. هنا تأتي للمرة الثانية عن طريق تريزيجيه، نجم هذه المواجهة، نجم هذه المواجهة، اللاعب الحاضر أمامنا، والحديث عن محمود تريزيجيه من سجل هدف الأهلي الأول ومن يسجل الآن في هذه الأثناء. وبعد قبل ذلك كان محمد شريف قد سجل الهدف الثاني للنادي الأهلي. الآن اطمأنت نوعا ما جماهير النادي الأهلي على نتيجة المباراة وعلى نقاط المباراة الثلاث بعد هدف جاء عن طريق اللاعب محمود تريزيجيه من جديد لمصلحة فريق شبيبة القبائل. ابن الوز، ابن الوز، ابن الوز، ابن الوز، شوبير يا عوام، شوبير يا عوام، تصدي آخر في غاية الروعة يأتي الآن بعد لقاء الرأس الأخضر هنا أمام الرأس الجزائري الأصفر بكرة وفي ردة فعل في غاية الروعة كانت عن طريق مصطفى شوبير. مصطفى شوبير يسجل حضوره الكبير ويتصدى لمحاولة مصطفى أو شبيبة القبائل. كاد أن يأتي التقليص وبسرعة، لكن مصطفى في التوقيت المناسب، مصطفى في التوقيت المناسب، لذلك يقدم برسالة مفادها نعم يصح بأن يكون الأساسي والاحتياطي موجودين في منتخب مصر. هنا بعدما تألق الشناوي يترك الأكان الآن لمصلحة مصطفى شوبير، 25 سنة مستقبل قادم أيضا في حال رحيل الشناوي عن الحارس الأساسي. كرة بمحاولة أمامية وصلت إلى حديد، سيطر عليها يدير حديد، لكن ردة فعل جميلة جدا، جميلة جدا من مصطفى شوبير للكرة والمحاولات الماضية. تعود الكرة من جديد لمصلحة شبيبة القبائل الآن، تغيير لاتجاه اللعب. شوط ثاني أيضا جميل ما بين الطرفين. الجميل في هذا الشوط أن فريق شبيبة القبائل عنده مجموعة فرص في أمان، في أمان، في أمان. نعم مرمى الأهلي في أمان، هكذا يقول شوبير وهكذا يردد وهكذا يبعث برسائل لكل جماهير ومحبين النادي الأهلي. هكذا يأتي التصدي بطريقة جميلة جدا. شوف الكرة، شوف المحاولة، وشوف اللقطة، وشوف التسديدة، وشوف الإبعاد بردة فعل في غاية الروعة كانت عن طريق مصطفى شوبير. هذه المرة الأولى، هذه المرة الأولى من أمام يسار. الله 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 الله. كرة القدم ليست جميلة فقط بالأهداف، حتى تصديات حراس المرمى ترسم الكثير من ملامح الجمال. مروان عطية وتريزيجيه يتركون أرضية الميدان في هذه الأثناء، والبدلاء في النادي الأهلي محمد بن رمضان على مستوى خط الدفاع يدخل أو في وسط الميدان عفوا، وأيضا هنالك دخول اللاعب اللي هو حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم يدخل إلى أرضية الميدان في هذه الأثناء، المهاجم لاعب النادي الأهلي، وبالتالي الفريق أجرى تبديلاته الخمسة. هنا التصدي الثاني. الله على ردة الفعل، الله على ردة الفعل من شوبير التي أمنت الأمور لمصلحة النادي الأهلي في مباراة اليوم، وأعطت الانطباع التام بأن الفريق نعم جاهز، بحاجة إلى بعض الأمور التي قد تكمل من خلالها الجاهزية خلال الفترة القادمة. هذا محمد عبد الكريم أو عفوا حمزة عبد الكريم البديل الذي دخل في اللحظات القليلة الماضية بديلا لتريزيجيه، وبينما هنا محمد بن رمضان
لاعبي خط الوسط التونسي الذي دخل في تشكيلة النادي الأهلي في اللحظات الماضية، أيضا هو الآخر ومن سيكمل أحداث هذا اللقاء الدولي مع منتخب بلاده منتخب تونس المتأهل إلى أفريقيا أو أوروبا من دون أي خسارة ومن دون استقبال أي هدف على مستوى مباريات التصفيات، والمنتخب الذي قدم أداء كبيرا جدا على مستوى التوقف الدولي الأخير. تونس فازت على الأردن بثلاثية وتعادلت مع البرازيل بهدف لهدف. كرة من جديد لمصلحة النادي الأهلي، محاولة مرور عن طريق إمام عاشور، أبعدت الكرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان. نلعب في آخر دقيقة من أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. كرة أمامية، راية موجودة وتسلل، راية موجودة وتسلل. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه التمريرة والتسلل صحيح والقرار سليم. القرار سليم في اللقطة والكرة الماضية. هذا جماهير شبيبة القبائل التي قطعت كل هذه المسافات من أجل مشاهدة فريقها في أرضية ميدان القاهرة هنا في استاد القاهرة الدولي. أحد الأيقونات الكبيرة الخاصة بكرة القدم الأفريقية حقيقة. لا يمكن بأن تذكر أفريقيا وملاعب أفريقيا دون أن نذكر استاد القاهرة الدولي، كما هو الحال بالنسبة لملعب 5 جويليا، كما هو الحال بالنسبة للعقربي في أو رادس كما كان يسمى في تونس، كما هو الحال المركب محمد الخامس، كما هو الحال للملاعب الجديدة. هنالك أسماء أيقونية في كرة القدم الأفريقية على مستوى ملاعب كرة القدم، والأمر هو ينطبق على ملعب واستاد القاهرة الدولي. انطلاقة أهلاوية الآن، محاولة أمامية الآن، أبعدت الكرة من أمام طاهر، وحكم المباراة محرز المالكي يعود لاحتساب خطأ لمصلحة النادي الأهلي في دائرة المنتصف ولمصلحة اللاعب إمام عاشور. خطأ لإمام، المالكي أضاف 5 دقائق كوقت بدل ضايع على شوط المباراة الثاني. نلعب الآن في الدقيقة الثانية من أحداث الوقت بدل الضايع مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والأهلي يتقدم ب3 أهداف مقابل هدف واحد. البطاقة الصفراء على بن شاعة، رضا بن شاعة يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخله الأخير مع إمام عاشور. يبدو بأن الأمور حسمت، نعم، فيما يتعلق بنقاط المباراة الثلاث هنا في هذه المواجهة، وبالتالي ننتظر ما يمكن أن يكون حاضرا على مستوى دقائق الوقت بدل الضايع. شوبير يخرج في التوقيت المناسب. تعود المحاولة أهلاوية في منتصف الميدان الآن. إليو ديانج يلعب كرة تصل إلى أشرف بن شرقي، انطلاقة من بن شرقي يلعبها في الجهة اليسرى. حمزة عبد الكريم بن رمضان، لمسة إلى حمزة، محاولة إلى طاهر. إمام عاشور، تسديدة من إمام إلى داخل الشباك. الله الله الله، هي كرة القدم، كان لابد بأن تنصف إمام عاشور البديل، يصلح الأمور للأهلي في الشوط الثاني ويقدم الكثير. إمام ساهم في الثالث وسجل الرابع، سجل الرابع وبطريقته المعتادة في إفراح جماهير النادي الأهلي يضع الكرة في الشباك ويعلن عن رابع الأهداف، يعلن عن رابع الأهداف. ختمها الأهلي. يلعب يلا يلعب يلا يلعب يلا يلعب يلا من خارج منطقة الجزاء ومن على دكة البدلاء، وصلت وبالقدم اليمنى باليسرى. نعم، في الشباك، هي في الشباك، هي في الشباك. الله 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 الله.
4-1 للأهلي، 4-1 للنادي الأهلي. شوط ثاني يسير على خطى الشوط الأول، ولو أن الشوط الأول أفضلية الأهلي كانت واضحة طاغية في شوط المباراة الثاني. إمام عاشور كان خلف هذه النتيجة. هل هنالك هدف خامس أخير في هذه المواجهة؟ انطلاقة تأتي من جديد، وصلت إلى بن شرقي في الجهة اليمنى، أهلاوية مرة أخرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن في أحضان حديد، في أحضان حديد في الدقيقة الأخيرة من أحداث هذه المواجهة ومن لحظات الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الثاني. الأهلي يتقدم ب4 أهداف مقابل هدف واحد، مسجلا الانتصار الأكبر في لقاءات الفريقين والفوز الأكبر على شبيبة القبائل هنا في منافسات دوري أبطال إفريقيا، ومؤكدا علو كعبه في مواجهاته أمام الأندية الجزائرية في أرضية ميدانه. انتصار برباعية مقابل هدف تعلن عن انطلاقة حقيقية ونوايا واضحة من أجل الأهلي الذي دائما معتاد بأن يكون في الصدارة وفي قمة البطولة.